जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु यही संसार बड़ विचित्र। आज आम शरीर द्वारा बहुत प्रकार कर्म करुछु, काली सही कर्मर फल को मृत्यु पर आत्मा को भोगवाक पड़ो। आज मु तुमको एमिति एक गुप्त रहस्य विषय कहवाक जाऊँगी जहाँ तुमर मेरुदंड में कंपन सृष्टि करें। आमे समस्ते जन्म एवं मृत्यु विषय जानू, किंतु तुमे केबे भाविछ कि जेतेबेले जड़े व्यक्ति मृत्युवरण करे सेतेबेले कौन हुए? जेतेबेले शरीर अंत होई शरीर माटी रे मिसी जाए सेतेबेले आत्मा केउठी को जाए? सतरे कौन आत्मा को भोक लागे कि? आत्मा खाए कि? जदि खाए तेबे केउठी, किपरि एवं किए ताकू खाद्य दिए? आमे आमर दैनंदिन जीवन रे एही जिनिस गुड़िक विषय चिंता करूना, किंतु गोटे दिन प्रत्येक व्यक्ति को सत्य जानिबाकू पड़िबो, कारण मृत्यु शेष नुहे बरम आत्मा पाई एक नूतन यात्रार आरंभ। बंधुगण, गरुड़ पुराण रे गभीर ज्ञान अछि जहाँ हृदय को थराई दिए। यह कौनसी कल्पना कहानी किंबा अंधविश्वास नुहे, बरम हजार हजार वर्ष पुराना एक दिव्य सत्य। कहा जाए जे जी यही ज्ञान को ध्यानर सहित शुणे एवं संपूर्ण निष्ठार सहित बुझे तांकर पाप क्षमा हो जाए, तांको पूर्वपुरुष संतुष्ट हुअन्ति एवं तांको घरे सुख एवं समृद्धिर द्वार खोली जाए। तेणु बंधुगण, तुमे जो कहानी को शुणा जाउछ ताहाकू हालुका भाव नियो नहीं, कारण अज्ञानता मृत्यु परे जीवन एवं संसार उभय को परिवर्तन करिपारे। दर्शक बंधु, वीडियोटी को आरंभ करने पूर्वर वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब करदेवे एवं वीडियोटी को संपूर्ण भाव देखिए, कारण असंपूर्ण ज्ञान सर्वदा घातक होता है। चलंतु डेरी नकरी वीडियो को संपूर्ण भाव देखिबा। थरे भगवान विष्णु तांको ध्यान रे मग्न थिले। ठीक सही समय रे गरुड़देव तांको पाखक आसिले। भगवान विष्णु तांको हसी स्वागत कले एवं कहिले, हे गरुड़, मते कुह कौन कथा? गरुड़देव हाथ जोड़ी प्रणाम कले। गरुड़देव कहिले, हे प्रभु, तुमे सर्वज्ञ, समस्ते जगत विषय सबकिछि जानती, तुमठारु सबकिछि लुचि नाही, किंतु मो मनरे अनेक दिन धरी एक प्रश्न उंकी मारुछि, दयाकरी एहाकू दूर करंतु। प्रभु कहिले, पचार गरुड़, मु निश्चित भाव तुमर प्रश्नर उत्तर देवी। तापरे गरुड़देव आज समग्र विश्व को शुणवाक थिबा प्रश्न पचारिले। गरुड़देव कहिले, हे प्रभु, मृत्यु परे मध्य आत्मा को खाद्य आवश्यक कि? जदि हाँ, तेबे यह कौन खाए एवं यह केउठारु खाद्य पाए? बंधुगण, यही प्रश्न समग्र विश्व को हलाई देइथिला एवं तापरे भगवान विष्णु एक गभीर हसरे कहिले, हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर रुहे, आत्मा अमर। मृत्यु तो शरीर को घासी थाए, किंतु आत्मा को नुहे। एवं हाँ, आत्मा मध्य भोक एवं तृषा अनुभव करे। बंधुगण, एही ठारू रहस्य आरंभ हुए, जहाँ जानी आपण आश्चर्य होई जिबे। भगवान विष्णु कहिले, हे गरुड़, यही रहस्य को बुझिबा पई मु आपन को एक कहानी कहिबी। कहा जाए जे यही कहानी को ध्यान एवं भक्तिर सहित शुणे तांको पूर्वपुरुष माने संतोष पाती एवं तांको जीवन रे दुख दूर होगा आरंभ होता है। तेणु भक्तगण, कहानी आरंभ हुए, मन दे शुणंतु। कपूर नामक एक ग्राम थिला, जहाँ शांत सरल मंदिरर घंटी रे परिपूर्ण थिला। सही ग्राम रे अरुणा देवी रहुथिले, जड़े अत्यंत धार्मिक एवं सद्गुण आत्मा। से बहुत वृद्ध थिले एवं तांको जीवन रे एक बड़ अंश सेवा, पूजा एवं भक्ति रे बिताई थिले। गोटे दिन तांकर मृत्यु हो गला। गाँ लोक माने दुखित हेले। शेषकृत्य संपन्न हैला, किंतु सेमानंकर पुओ सहन जे सहर रे काम करुथिला अंतिम संस्कार रे पहुँची पारिला नहीं। जेतेबेले से शेष रे गाँ रे पहुँचिला,
ସମସ୍ତେ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥିବେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଇଲେ, ପୁଅ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଏବଂ ତର୍ପଣ କଲେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡଦାନ ନ ହୁଏ ଆତ୍ମା ଭୋକିଲା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୋହନ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବି ଏହାକୁ ହସିଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାତିର ତୃତୀୟ ପହର ଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଘର ନୀରବ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କୋଠରୀରେ ଏକ ଶୀତଳତା ଖୋଲିଗଲା। ଅନ୍ଧାର ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେଲା। ତାପରେ ଏକ ମୃଦୁ ସ୍ୱର ସୋହନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସାରା ଜୀବନ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମାନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ଫିକା ଶରୀର, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଖି। ତାଙ୍କ ମା ଥରି ଥରି କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭୋକରେ ଅଛି ପୁଅ। ପିଣ୍ଡଦାନ ନ କରି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସୋହନର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆକୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂଆଁରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସୋହନ ଥରୁଥିଲା, ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା। ସକାଳେ ଗାଁର ପୂଜକ ଘରକୁ ଆସି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାପା ତୁମର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିନଥିଲେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଥିଲା। ତୁମ ମାତା ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭୟଭୀତ ନଥିଲେ। ସେ ଏକ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ଶୁଣି ସୋହନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଭୋକିଲା କି? ପିଣ୍ଡଦାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ? ଏହା ସବୁ ଏକ ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ପୂଜକ ତ୍ରିଭୁବନ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଖୋଲି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମରିଯାଏ ଆତ୍ମା ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା 10 ଦିନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥାଏ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟରେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ ତର୍ପଣ, ତେଲ, ପାଣି, ପିଣ୍ଡଦାନ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଏହାର ଶକ୍ତି। ଭକ୍ତ ସୋହନ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ, ଅନୁତାପ, ଅସ୍ଥିରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ସେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ତାର ଅଂଶ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଭୀର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଲା, ଆତ୍ମା କିପରି ଖାଏ? କ'ଣ ଶରୀର ବିନା, ମୁହଁ ବିନା, ହାତ ପାଦ ବିନା ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ? ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପୁଅ, ମନେ ରଖ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ରୁଟି କିମ୍ବା ପନିପରିବା ପାଇଁ ଭୋକ କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଭାତ ଥାଳି, ଡାଲି ପତ୍ର କିମ୍ବା ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଣ୍ଡଦାନ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପାଏ। ସୋହନ ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ତେଲ ଏବଂ ଯବରେ ତିଆରି ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ। ସେମାନେ କିପରି ଖାଇବେ? ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ଟିକେ ହସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମା ଏକ କଠିନ ପଥର ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ହାତରେ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆତ୍ମା ତରଙ୍ଗଙ୍କୁ ଶୋଷିତ କରେ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ ତାହା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମ ହାତରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ନାହିଁ। ଆମର ହୃଦୟରେ ଭାବନା, ଆମର ଭକ୍ତି
ଏବଂ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଦୟାକରି ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁ, ଆମେ ତେଲ ଏବଂ ଚାଉଳର ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ତିଆରି କରୁ। ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି, ଘିଅ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ, ଜଳର ତରଙ୍ଗ, ତିଳ ଏବଂ ଯବଶକ୍ତି, ଘିଅର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରେ। ଏହି ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଭାବନା ଯେତେ ସତ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ ସେତେ ଗଭୀର। ଭକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ, ଶାନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ। ଏବେ ଭକ୍ତଗଣ, ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆତ୍ମା କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଏ? ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଭୋକିଲା ଲାଗେ? ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭାବନା, ଇଚ୍ଛା, ଅଭ୍ୟାସ, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେଉଁ ଘରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଏକ ଭୋକିଲା ଆତ୍ମା କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ମା ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଭୋକିଲା ରହିବାର ବିତାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେହି ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଏହା କେହି ବସିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଅଦରିକାରୀ, ଏସବୁ କପଟତା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଭୋକିଲା ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ପାପ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଥମ 10 ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆତ୍ମା ଏକ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା। ତାପରେ ସେ ଏହି 10 ଦିନର ରହସ୍ୟକୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁର ଆଘାତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏହାର ଦିଗଭ୍ରାନ୍ତତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ଏହା ଏବେ ତା'ର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ସହିତ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ସପ୍ତମ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମା ତା'ର ଯାତ୍ରାରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଣ୍ଡଦାନ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୂଜା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଭୌତିକ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳେ, ତେବେ ପିଣ୍ଡଦାନ ନାହିଁ, ତର୍ପଣ ନାହିଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା ଭୋକିଲା, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତା'ର ମନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ତା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସୋହନର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ତା'ର ମା ଭୋକିଲା ନ ରହିବା ଉଚିତ। ତା'ର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଆତ୍ମା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତଗଣ, ଏଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ଆଉ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋକିଲା ଏବଂ ତୁଷାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଆଶା କରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ତର୍ପଣ ପାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଂକେତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଅତି ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଲେ, ଅନେକ ଥର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଡାକିବାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଘରେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହୁଏ। ମନରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବିନା ଘରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜବ ବାଧା ଉପୁଜେ।
ପିଲା, ବିବାହ ଏବଂ ପରିବାରର ବିକାଶରେ ବାଧା ଉପୁଜେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ଡାକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଯେପରି ଆତ୍ମା କୁହେ, ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ମନେ ରଖ, ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଭକ୍ତଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତା, ଜେଜେବାପା, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଋଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରି ପରିଶୋଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ତର୍ପଣ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପ୍ରତିଶୋଧ କରାଯାଏ। ଶରୀର ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଏବଂ ଶରୀର ଗଲା ପରେ ଭକ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସହନ ଥରି ଥରି ପଚାରିଲେ, ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଯଦି ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯଦି ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାରି ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଭୂତ ଜଗତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେବେ ଭୂତ କିଏ? ଭୂତ ହେଉଛି ଯିଏ ଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ରହିନାହିଁ। ସେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ମନ ଆସକ୍ତି, ଭୋକ, କ୍ରୋଧ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଫସି ରହିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ଶୁଣି ସୋହନର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମଳିନ ଦୁଃଖୀ ଆକୃତି ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭୋକିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଭୁଲ, ତାଙ୍କ ଅସାବଧାନତା, ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତଜୀ, ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବି, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେଠାରୁ ପିଣ୍ଡଦାନର ମହାନ ରହସ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏହିଠାରୁ କାହାଣୀର ପିଣ୍ଡଦାନର ପଦ୍ଧତି, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ସୋହନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଧି ପାଳନ କରିବେ, ପରଦିନ ଗାଁକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଘରର ଅଗଣାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଗଲା। କୌଣସି ବଡ଼ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରି ସାରା ଘରେ ଯେ ଏପରି ପବିତ୍ରତା ବ୍ୟାପିଗଲା, ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସୋହନ ଏକ ସଫା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହା ମୋ ହାତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଅଗଣାରେ ଏକ କୁଶ ଆସନ ବିଛାଗଲା। ଗଙ୍ଗାଜଳ, ତିଳ, ଯବ, ଚାଉଳ, ଘିଅ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ବି କର ତାହା କେବଳ ତୁମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ବଂଶ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଲଟିବ। ଏହି ପିଣ୍ଡଦାନ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମ ଏବଂ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସେତୁ। ସେ ସୋହନଙ୍କୁ ତିଳ ଏବଂ ଚାଉଳ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଏକ ଗୋଲ ବଲ୍ ତିଆରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୋହନଙ୍କ ହାତରେ ମାଟି ପରି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଥିଲା ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଲେ। ପଣ୍ଡିତଜୀ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ପିଣ୍ଡର ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଅନନ୍ତ, ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପରେ ତିଳ, ଯବ, ଚାଉଳ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ପାଣି ମିଶି ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି
ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ତୁମ ମାତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସହନ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ପରେ ଜପ କଲେ। ଇଦମ୍ ପିଣ୍ଡମ୍ ଇତ୍ ଜଲମ୍ ଇଦମ୍ ତିଲା ଇଦମ୍ ମାତ୍ ଦେବ ସ୍ୱଧା ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଦମ୍ ପିଣ୍ଡମ୍ ଇତ୍ ଜଲମ୍ ଇଦମ୍ ତିଲା ଇଦମ୍ ମାତ୍ ଦେବ ସ୍ୱଧା ନମଃ। ଭକ୍ତଗଣ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ପୁଅର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ମା ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ହେ ମୋର ପ୍ରେମ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକର ପିଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସହନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭାର ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଗାଲ ଦେଇ ଲୁହ ବହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ପୁତ୍ର, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 10 ଦିନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏକ ଭୋଜନାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେପରି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଢାବାରେ ଅଟକି ଖାଇ ପିଇ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ପିଣ୍ଡଦାନ ଯାତ୍ରାର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ବିରାମ, ଏକ ଆହାର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରାଣୁ ମୁକ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ 10ମ ଦିନରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିରତା। ଏସବୁ ଏହି ପିଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟେ। ତିଲ ବୀଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସେ କହିଲେ, ତିଲ ବୀଜ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରେ। ପାଣି ଭାବନାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁକିଛିକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରେମ ସହିତ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କର, ସେହି ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ତୁମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧାକୁ ତୃପ୍ତ କରିଥାଏ। ପିଣ୍ଡଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ପବନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମଳିନ ହୋଇଗଲା। ସହନ ଭିତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହୁଛି, ପୁତ୍ର। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ହାଲୁକା ହସ ତାଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଗଲା, ଯେପରି ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ସହନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ପଣ୍ଡିତଜୀ, ମା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କି? ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ପିଣ୍ଡଦାନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆହୁରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖାନଯାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁଃଖ, କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଆସକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। ପିଣ୍ଡଦାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭୋଜନ। ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସହନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ପିଣ୍ଡଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ମା ପୁଣି ଭୋକିଲା ରହିପାରିବେ କି? ପଣ୍ଡିତଜୀ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ଧର ତୁମେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ପଚାର ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ? ତୁଷାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଥରେ ପାଣି ପାଇବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦରକାର। ସେହିପରି ପିଣ୍ଡଦାନ ଆତ୍ମାର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୁଧାକୁ ପୂରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସନ୍ତୋଷର ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଏହି କ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ସ୍ମୃତି, ଏହାର ଆସକ୍ତି, ଏହାର କ୍ରୋଧ, ଏହାର ଭୋକ ଏସବୁ ମିଶି ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଜ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, କେତେବେଳେ ଅଜଣା ଚିନ୍ତାରେ, କେତେବେଳେ ଘରର ପରିବେଶରେ ଭାରିତିରେ, କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଝଗଡ଼ାରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ପିତୃଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସହନ ଥରି ଥରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିବେ? ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଭୁବନ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛ ଏବଂ ତୁମେ ଭକ୍ତି ସହିତ କରିଥିବା ପିଣ୍ଡଦାନ ତୁମ ମା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ,
ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ତର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦାନ କରିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉ, ଗାଈ, ପଶୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଆକାରରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅତିଥି ପାତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ପେଟ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଧାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ତେବେ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସହନ ତାଙ୍କର ଗଭୀର କୌତୂହଳ ସହିତ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ତ୍ରିଲୋଚନ ରସ୍ୟ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୋହନ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ କି ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ମୋର ମନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କିପରି ଫସି ରହିଛି। ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଶି ତାଙ୍କୁ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେହମ୍ ଭିନ୍ନ ଜୀବସ୍ନଚ ଭଜନ ଅଭିଳାଷ ଅର୍ଥ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ବିଚରଣ କରେ, ଯାହା ଭୌତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ଖାଦ୍ୟର ତରଙ୍ଗକୁ ଶୋଷିତ କରିପାରେ। ଏହା ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୋଷିତ କରିବା ପରେ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଏ। ପ୍ରଥମ ପିଣ୍ଡଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତର୍ପଣ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜନ। ପିଣ୍ଡଦାନରେ ଚାଉଳ, ତିଳ, ଯବ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, କୁଶ ଏବଂ ଜଳରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ଶରୀର ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ପାଇଁ ଏକ ପଥ ହୋଇଯାଏ। ତର୍ପଣରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ଏକ ରୂପ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଆତ୍ମାର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଏ ଏବଂ ଏହାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜନରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଉ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ରୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦାନ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେମାନେ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଶି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ମନ୍ତ୍ର ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ରଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତିଳରୁ ଜଳର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଥାଳିରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ଏସବୁ ମିଶି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ଜାଲ ବୁଣେ। ଏହି ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯଦି ଏହି ରୀତିନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ଦିଗ ଏବଂ ଗତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ହୋଇ ରହେ, ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଯାଏ ଏବଂ ହାତ କେବଳ ପୂଜାପାଠ କରେ, ତେବେ ପ୍ରଭାବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଭକ୍ତଗଣ, ଏଠାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପୂଜାପାଠଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା କିମ୍ବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପିତାମାତା, ଜେଜେବାପା, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବୁଲୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ। ଯେପରି ଆମ ଫୋନ୍ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ, ସେହିପରି ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦିବଂଗତ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାବନା। ସହନ ଏବେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାକି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାତାର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ନେବା। ସେ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ସେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୋକିଲା ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱାର ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ପିଣ୍ଡଦାନ,
ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେବଳ ରୀତିନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଯାହା ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତଳେ ଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।